حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاوي سيد الشيخ البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى سيد الإمام الشيخ محمد أمين القردي سيد الإمام الشرف يحيى بن نوايم إمام الشرف يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وفي أهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمي الفقيه إلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغار سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقطس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن قلبي الحدر سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغار صاحب العلم لروي سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاج سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس حبيب علي بن محمد بن حسين الحسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس محمد بن علي بن عباس سيدي ومرشدي ومربي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والموقف ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأبدنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومن في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل
harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahru dahirin amin. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dahraini amin. Wa ruwiya anna Umar ibn al-Abdil Aziz rahimahullahu ta'ala qala sa'ala ba'duhum rabbahu ayyuriyahu mawdi'a syaitani min qalbi ibni Adam fara'a fin naumi jasada rajulin shibhal baluri yura dakhiluhu min kharijihi wa ra'a syaitana fi surati dibda'in qa'idin ala mankibaihi laisari baina mankibihi wa uzunuhu lahu khurtumun tawilun daqiqun adkhalahu min mankibihi laisari ila qalbihi yuwaswisu ilaihi fa iza zakarallaha ta'ala khannas. Waruwiya dan diriwayatkan anna Umar bin Abdul Aziz bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala qala berkata, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah, kemudian alim. Ada yang mengatakan beliau adalah turunannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah yang memulai pemugaran makam Rasulullah dan pelebaran Masjid Nabawi, karena pusat pemerintahan ada di Madinatul Munawwarah ketika beliau menjabat sebagai gubernur, belum menjabat sebagai khalifah. Seorang khalifah lagi alim, biografi atau riwayat kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini selalu ada di dalam kitab-kitab manaqib. Bahkan beberapa ulama mengarang kitab khusus yang berkaitan dengan Umar bin Abdul Aziz. Di antaranya adalah Syekh Ali As-Salabi. Beliau mengarang kitab biografi sekaligus manaqibnya Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi ulama yang lumayan, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Imam Jamaluddin Abdurrahman Ibnul Jauzi. Beliau mengarang kitab dengan judul Manaqibu Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul Aziz ini berkata, Sa'ala ba'duhum rabbah. Sa'ala meminta, ba'duhum oleh sebagian mereka ulama, rabbahu kepada Tuhan. Permintaannya
ayyuriyahu mawdi'a syaitani min qalbi ibni Adam, agar Allah memperlihatkan dia akan tempat syaitan di hati manusia. Permintaan masih wajar. Kenapa? Karena untuk menjawab sesuatu yang belum terbuka, belum jelas. Dan ini bukan hanya pertanyaan, permintaan ba'duhum. Sebenarnya kita pun hendak jelas juga ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan diri, berkaitan dengan diri manusia. Apakah dia sebagai seorang rasul? Apakah dia sebagai seorang wali Allah Ta'ala ataupun sebagai manusia biasa? Secara umum Allah menciptakan manusia. Ada 4 unsur. Itu yang disebut dengan 4 anasir. Yang pertama tanah, yang kedua air, yang ketiga api, yang keempat angin. Itulah unsur penciptaan diri manusia. Bahkan itulah unsur kehidupan atau elemen kehidupan. Kurang dari 1 yang 4 itu, maka kehidupan akan berakhir. Benar. Kurang nang 4 itu nah sebuting aja, kehidupan akan berakhir, baik manusia ataupun kehidupan alam ini. Kita ambil contoh. Di alam ini elemen kehidupan itu ada tanah, banyu, api, angin. Sebuting aja ke dada, salahnya mati kita. Ke dada banyu umpamanya, matilah, mati. Maka air disebut sumber kehidupan. Banyu ada, tapi api ke dada, hiduplah salah. Hidup salah. Kada itu. Kenapa? Karena kalau kita kada ada besi api, nang gaya apa kita memasak, kayak apa kita nyanga iwak, kemudian kita kada akan mendapatkan panasnya sinar matahari. Karena panas sinar matahari itu bagian daripada nar, api. Hiduplah, gak ada api, gak ada hidup. Banyu ada, api ada, tapi gak ada angin. Adalah kehidupannya salah, gak ada kawa hidup. Alam ini kalau tidak ada angin, kada ada udara, kenapa tuh? Bah, kayak apa kri? Kada hidup kri. Demikian kalau kada ada
hiduplah kita, ada tanah. Itulah yang disebut banai sumber kehidupan di dalam dunia. Maka kelolalah sumber kehidupan itu dengan baik. Kelolalah air dengan baik. Kelolalah api dengan bagus. Kelolalah tanah dengan baik. Kemudian kelolalah angin dengan baik. Maka kehidupan kita secara alam itu adalah baik. Dalam diri kita kayak itu juga. Kita solahai ada tanah, ada banyu, ada api, ada angin. Sudah dijelaskan. Tanah itu adalah tulang, kulit, daging, atau yang disebut dengan batang tubuh. Itu adalah tanah. Tanah benar. Makanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kalian kami ciptakan batang tubuh. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kalian dikembalikan. Iyalah, memboleh ke tanah. Kemudian di dalam diri kita ada air. Ada air. Air liur, air kemih, dan seterusnya. Ada macam-macam air. Bahkan dalam dunia micik solahai, kita ini pun ada yang namanya air mata duyung. Yang apa ya, air mata duyung. Melihat duyungnya juga disuah benih, apalagi air matanya. Nang ada kita rajin nyambet seolah-olah air mata buaya. Nah, yalah, soandanganlah. Air mata buaya, Din. Ada air mata buaya. Nah sekarang ini air mata duyung. Kedosah tahu Din. Kedosah tahu. Karena bukan bagian daripada agama. Nah itu bagian pengetahuan tentang diri. Kalau di dalam diri kita ini kadada banyu, hiduplah. Hiduplah, liur habis, nih habis, kering ngarannya, mati. Mati. Kenapa? Bahasa orang kesehatan dulu solai ngarannya ketika orang kekurangan air disebut dengan kekurangan cairan. Nah, cairan itu air. Orang yang kekurangan cairan disebut dehidrasi. Itu bahasa Latinnya mana? Ngarannya dehidrasi. Bila orang habis banyu di dalam diri ini, mati. Mati. Kenapa? Harus ada banyu. Tapi banyu benar bukan dari mana-mana, bukan dari tanah kembali ke tanah, habis sih habis. Yalah. Orang mati ada lagi ban WC air liur, tidak ada lagi. Kering. Kering. Dia tidak bisa kembali ke tanah, tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah api. Mun kadada api, reai diri kita ini mati. Apa api itu dalam diri kita?
yaitu darah. Darah. Orang mun kehabisan darah mati, Pak. Mati. Kurang darah aja, Pak. Iyalah. Mati tambah darah. Bila kurang darah, benar, kurang oksigen di dalam darah. Kurang oksigen di dalam darah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi aneh, ketika orang mati darahnya habis, Pak. Kemana lagi darahnya? Ya karena darah bukan dari tanah, ini kan udah umpat ke tanah. Ini udah umpat ke tanah. Berikut angin. Angin ini dalam diri kita bagaikan roh. Bagaikan roh. Ketika seseorang kadada angin, berarti ada behinak lagi lah. Ada salah behinak. Habis sinak apa? Berarti umruka amfasuka atau napasuka. Umurmu itu ya napas. Habis umur ya habis napas. Matilah. Angin kalau kehabisan angin telah mati. Karena roh ini ada asalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh ini dari Allah, kembalinya ke Allah. Ini bagian binai kajian unsur dalam diri. Mun ikam gaina mengerti ini nang orang sakti-sakti binai biksu apa. Kenapa? Karena pengelolaan nangarannya kekuatan 4 elemen. 4 unsur itu bukan hanya sumber kehidupan salah, tetapi sumber kekuatan. Iyalah, tanah, banyu, api, angin itu bukan hanya unsur kehidupan, tetapi dia menjadi sumber kekuatan. Untuk siapa? Ya kekuatan siapa yang ingin mengambil kekuatan dari unsur itu. Siapa yang paling kuat? Coba ban, sekarang real banai, jadi sains ngarannya, jadi sains, ilmu teknologi. Ini ada banai kenyataannya. Silahkan aja buka YouTube-nya, buka Betakun Lawan Kai. Sekarang banai ada temuan membelah besi itu cukup dengan air. Kada usah pakai gergaji kelawasan. Nih wasi cari jikam di YouTube bukti ya kan ini wasi kawan dibalah secepat, lebih cepat daripada gergaji. Gergaji kan bahantam wasi lawan wasi geluban cuma seikung landap. Sekarang besi lawan besi karas belawan-lawan nang lemah. Tapi nang lemah ini dikelola kekuatannya ternyata kalah besi. Ini benar kalah benar paket tapi dikelola ketajaman timbak banyu itu benar
Tuhan ketajaman. Kamu kadang ngalih-ngalih membuktikan merasakan semprotan cet itu kada tajam kalau. Nah, semprotan orang membasuh sepeda motor, tembakannya gancang ada? Gancang. Rabah orang bener, kekanakan bisa rabah tuh. Butul beisi rabah. Iyalah. Ya kan? Sekarang tembakan apa? Tembakan orang kebakaran. Lebih kuat lagi. Nah sekarang tembakannya itu sekian ribu kali lipat, ini paget bener. Paham? Paget, wasi aja paget. Untuk membuktikan bahwa air itu bukan lemah, tapi air itu kekuatannya melebihi daripada besi. Coba dipikir, coba kita pikirkan, kenapa orang pesawat apabila darurat, pesawat tuh benar mengiringi lautan benar, relnya tuh, rel pesawat tuh di udara mengiringi lautan. Kadang asal berjalan kan dah. Bang asal terabang ngur kan berenjah bener ya bener. Ada anunya, petunjuknya. Ada petunjuknya. Ini di bawah lautan. Bila apa-apa pasti pesawat tuh gugurnya ke laut. Cari aja di berita-berita mesti ke laut. Tapi benar ketika gugurnya inya kada bisa tahan tam banyu tahan pecah pesawat bener. Pecah pesawat. Makanya hancur kada pesawat. Nah rencananya hancur kalau dan itu dinamai membuktikan kekuatan air. Kada tahan tam karang, kada tahan tam gunung, cuma tahan tam banyu. Pesawat pecah dinamai. Kenapa? Karena cara gugur ke banyunya bahantak. Nang selamat itu nih balur ke itu nah selamat. Tapi bilanya pesawatnya bahantam, bahantak kayak itu pecah. Pecah ya. Banyu lemah aja lah. Kenapa pecah? Ikam tajun tiruk mulai jembatan di kampung ya lo, mulai pohon tajun kada apa lo, kada pecah awak kalau pesawat pecah bener. Saking dari ketinggian itu kuatnya menghantam banyu, kuat banyu itu pecah pesawat. Itu membuktikan bahwa banyu itu kuat. Banyu itu kawa manandar kapal pesiar nang paling besar. Buktinya tsunami. Kapal sin gandalan bener tetandar ya. Banyu. Dilihat lemah tapi kuat. Dan kekuatan air itu tidak bisa dibendung. Tanah kalah, api kalah, angin kalah. Inilah kekuatan air. Ini cocok bener melihat film apa ngarannya? Ya. Avatar. Apalnya. Iyalah ya. Harap banyak Allah. Api kalah nih. Musuhnya selalu api, iyalah ya. Hah? Api kalau musuhnya kalah lah. Tidak. Nah sekarang orang hebat, orang sakti-sakti itu bisa benar mengelola diri, kekuatan air di dalam diri ini kawa dikelola sehingga menjadi sebuah kekuatan. Ini.
Itu kembali bahwa 4 unsur itu bukan hanya sumber kehidupan, tetapi sumber kekuatan. Ini ada di dalam diri kita. Kemudian Allah maulahakan di dalam diri kita ini ternyata benar ada hati, ada syagafun, ada puadun, ada lubbun, ada qalbun. Kemudian ada ruhun, ada aklun. Bingung kamu? Dah kita nang nyaman-nyaman aja dinai, nyaman-nyaman aja. Dalam diri kita ada roh, iyalah. Dalam diri kita ada qalbun, ada hati. Dalam diri kita ada aklun, ada akal. Ada akal. Ternyata dalam diri kita ini ada nafsu, ada syaitan. Nah, itu manusia dulu. Kecuali para anbiya plus para rasul. Mereka terbebas daripada syaitan. Sekarang jadi pertanyaan, Solah. Jadi pertanyaan aja. Pertanyaan kita sekaligus pertanyaan mulai bahari. Apa pertanyaannya? Kamu pernah menanya dalam diri, apa di dalam akal di dalam diriku ini di mana? Pernah? Hah? Apa yang namanya akal itu dan di mana letaknya akal? Roh itu di mana letaknya? Qalbun itu di mana letaknya? Dahun. Nah ini nang dibuka dine. Nang dibuka, ingin dibuka oleh orang-orang sufi. Lalu kena dulu benar itu pertanyaannya itu timbul, ma haqiqatul qalbi, apa hati itu yang sebenarnya? Ma haqiqatul fuad, apa fuad itu sebenarnya? Ma haqiqatul lub, apa lub itu sebenarnya? Ma haqiqatus syagab, apa garang syagab itu? Ma hakikatul akli wa ma hakikatur roh. So, ini benar kajian mun kada belajar burang bahari ini mun belajar ihya dinai mun kada juz ketiga kamu kada dapat. Belajar ingat luarnya aja benar, ingat luarnya aja. Kajian ihya benar, ihya juz ketiga denai. Cuma benar ini dibahasa sederhanakan aja supaya paham. Ini dulu kajian orang. Nah setelah munnya ini kada tahu bungul lah ngarannya. Mun bungul berarti inya kada mengenal dirinya. Bagaimana dia mengenal Allah? Bagaimana dia mau mengenal Allah? Dirinya aja dia tidak mengerti. Nah, setelah itu hanya maudhi'u. Di mana letaknya roh, di mana letaknya fuad, di mana letaknya lubun, di mana letaknya qalbun, di mana letaknya aklun, di mana letaknya nafsu, sampai maudhi'us syaitan. Di mana tempatnya syaitan.
Pantas benar. Sayyiduna Ali berkata, al-alamu ajaibu. Alam ini penuh keajaiban. Namun wa'ajabu minha, yang paling ajaib di alam ini adalah al-insanu, manusia. Yang paling ajaib ciptaan Allah itu adalah manusia. Ajaib. Malaikat ada, setan ada. Ini dinaik nang dipertanyakan orang. Harus tahu, bagusnya tahu. Kita ini kan selama ini hanya dalam diri manusia ada setan, ngarannya Khannas, ya kada? Ngarannya Khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Khannas itu pun Sayyiduna Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas mengisahkan. Nah pertanyaannya, andaknya di mana? Andak setannya di mana? Ayo. Kita guring napa diulahnya, kita makan napa diulahnya, kita berjalan napa diulahnya, kita belajaran napa diulahnya. Kayaknya kawa dene blok tangkap dene setan si Hanas ini dalam ini nih. Andaknya aja kada tahu kayak pandak menangkap. Kawan nangkap kada kawa juga. Nabi hanya mengajarkan, kemudian disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus sholih, syaitan yang ada di dalam diri kita ini kada kawa dikeluarkan, kada kawa dibunuh, habis napa? Kawanya cuman dilemahkan. Aja. Kawanya dilemahkan aja. Kawanya napa? Kawanya dibentengi. Lemahkan, bentengi supaya inya kada berdaya. Inilah kalimatnya benar dalam Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami, orang yang berjuang di dalam agama, salah satunya berjuang melawan nafsu dan setan. Berjuangnya nih. Setan ini dilemahkannya, dilumpuhkannya, dibentenginya. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami tunjuki mereka jalan menuju kami. Paham dari? Artinya nanggo maksud permintaan sebagian mereka ini adalah permintaan wajar dan permintaan kita juga sebenarnya, karena kita butuh paham. Kelemahan manusia dan umat Islam mayoritas solahai kadang aneh. Anehnya napa? Kita bisa menyambat tapi kadang ngerti. Bagi orang pintar tuh aneh benar. Bisa menyambat tapi kadang ngerti. Durian tahulah, tahu napa durian itu? Kada tahu aja, kan aneh. Tahu tapi kadang ngerti. Ini salah satu penyakit kita salah. Tahu tapi kadang ngerti. Napa lagi ya? Banyak ya. Banyak ya. Kita tahu kadang ngerti. Tahu sembahyang, Fatihah itu rukun sembahyang. Tahu kalau?
tahu. Arti Fatihah tahulah, kada tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu ni artinya tahulah, kada tahu aja. Ngapa ngarannya tahu tapi kada ngerti. Dalam dunia intelektual benar itu aneh. Tahu tapi kada ngerti. Aneh ini. Oleh orang-orang barat, umat Islam ini aneh. Membaca tapi kada ngerti. Napa nang dibaca ini, napa artinya, apa maksudnya, kada ngerti. Harus apa maksudnya? Oh, jangankan umat Islam, kebanyakan santri sendiri kadang-kadang ngerti. Bisa membaca, artinya kada tahu, maksudnya kada tahu. Aneh kada? Aneh. Nah, itu maksudnya. Artinya ini kita wajar nih meminta lawan Allah. Kali ini pikir nongkok itu jur lawan Allah Ta'ala juga minta. Nah, kada pintar lalu nenek. Kan anda aja kena nambah pikir benar. Mun apa jur hendak tahu tempat syaitan dalam diri. Hanya itu benar, ucapan itu menunjukkan pendek akalnya. Mun orang mengerti, wajar. Tadi kan kita sudah orang, wajar. Kita pun perlu tahu. Cuma kita bingung kayak apa hendak tahunya, Rek. Minta lawan Allah. Melihat langsung, ya Allah, nampakkan kepadaku di manakah tempat syaitan di dalam hati manusia. Di kitab kadada menjelaskan ini. Kan bahasa asal kadada menjelaskan. Di sini kadada menjelaskan. Minta aja lawan Allah Ta'ala. Sa'ala ba'duhum rabbahu ayyuriyahu mawdi'a syaitani min qalbi ibni Adam. Fara'a fin naum. Dikabulkan Allah permintaannya. Caranya Allah memperlihatkan di dalam mimpi. Fara'a fin naumi. Maka melihatlah ia di dalam tidurnya, mimpi dia. Wah, ini salah, ibaratnya mimpi salah. Biar paham din. Ini kena hubungannya sini juga dipahami. Aneh dia, aneh. Napa? Ketika tukang urut din. Biasa din tukang urut nang ahli itu. Salah satunya, kenapa tahu ini tahu. Apa? Karena inya dimimpiakan ini. Pada dimimpiakan awak seikungan. Mulai di belakang dimimpiakan ini awak seikungan. Ini tulang anu. Ini urutnya ini urat ini urutnya ke sini ini. Iyo, coba. Itu nang paurutan nang ahli ini gitu dina. Itu parut ditambayakan parut, orang ini parut nang di sini. Itu ilmunya hanya dina. Ilmunya tahunya dah. Kemudian alatnya, alat rabanya merasa pulang deh. Lah, siapa itu merasain aneh urat nenek nah langsung malam melihat nih atau nyerahatan mau urat menjapai melihat nah uratnya ini itu urutan nah ahli ini. Anehnya benar bisanya pang orang melajari dalam mimpi.
Orang bahari itu benar kesulitan apapun ngalih menjawab, carilah jawabannya dalam mimpi. Tapi minta lawan Allah. Aku dulu benar saking hendak ini nih, ya Allah perlihatkan kepada ulun mana calon biniku. Gitu. Gitu ya. Soalnya kamu pikir mau dudunya sampai itu aku pikir kamu orang hendak sehendak bener nang tua-tua ya gitu juga. Indah kamu zakar dah besulusai akalehe. Gitu deh. Kenapa? Jalan bahasanya solusi bener. Solusi jawaban dalam kehidupan tidak didapatkan, carilah jawabannya dalam mimpi. Nah paling caranya aja, caranya kita ini kadang ngerti dinai. Ya kalau kenapa benang gak ada kau dijawab dalam mimpi ban? Berarti kau dijawab. Masa depan kau dijawab. Besok kejadian kau dijawab dalam mimpi. Penyakit kau dijawab Allah dalam mimpi. Perintah Allah kau dijawab dalam semua terjawab bisa di dalam mimpi. Ya ban. Dahsyat mimpi itu dia dahsyat benar, bingung juga. Ulah pertanyaan pulang benar itu tuh rumit kemana? Alam apakah mimpi itu? Rumit kamu ulang dine. Alam nang apa mimpi ini tuh? Bila dipadahkan alam khayal, dusta benar. Rumit gitu, rumit. Inilah uniknya manusia. Ayam bermimpi lah, jadi mimpi. Kucing bermimpi, guring ngainya. Manusia, manusia bisa mimpi adgasu ahlam ngarannya, bunga tidur. Bila bunga tidur ini nang disebut khayalan sugistik. Jadi nang kedua ada mimpi itu solahai tala'ubus syaitan, permainan syaitan. Nang ketiga mimpi itu adalah ilhamun minallah, ilham dari Allah. Nang keempat wahyum minallah, mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Itu rincian mimpi ini. Dihalusakan mimpi itu dua, kazibun wasidkun, nang bujur lawan dusta bisa. Nang bujur dua, nang dusta dua. Mimpi itu. Nang bujur itu ilhamun wa wahyun, nang dusta itu adalah tala'ubus syaitan wa adgasu ahlam. Belajar pulang dinah. Kitab Ibnu Sirin ngarannya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Diri kita aja masih dibahas ini. Nafsirakan, nang harus dijawab tuh bingung. Coba pikir, saking anehnya. Mimpi itu alam apa? Alam apa? Saking uniknya, saking uniknya. Aulia Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa masuk ke dalam mimpi seseorang. Kayak apa?
Ya orang wali ini. Nih aku nih dini wali nah mursyid. Aku hendak melajari ikam ini. Aku masuk dalam mimpi ikam. Kau udah malam ini aku masuk ke dalam mimpi. Hah? Unik kadaban. Nang kayak apa caranya? Mereka memahami unik manusia ini aneh. Ilmu wali itu jangan dikira simpel, Ban. Wahabi dada nih, dada, wahabi dada. Makanya ini mengingkari fakta sebenarnya. Salah satu ciri guru mursyid itu benar adalah mereka bisa membimbing muridnya lewat mimpi, menegur, melajari itu lewat mimpi aja. Uniklah lagi orang wali, benar, tahu isi mimpi seseorang. Ya Allah. Kita jangan hendak tahu alamnya aja, alam mimpi itu dimakai apa, kemudian apalagi mengetahui isi mimpi. Din, aku nih umpamanya orang wali tahu din, ikam malam tadi bermimpi ini isinya ini kayak apa? Coba ikam pikir. Mau nenggeritik hati benar dalam hati, oke lah. Zahir aja. Munnya kelakuan benar, oke zahir aja. Mimpi. Coba. Ini banyak terjadi benar dalilnya. Imam Ibnu Syahari, kalau saya Ibnu Syajari atau Imam Syahari, benar dalam kitab Ad-Durrus Samin. Ajar tauhid benar. Ajar tauhid. Lalu dina ada pertanyaan seseorang, pertanyaannya aneh. Pertanyaannya aneh. Pertanyaannya, apa perbuatan Tuhan sekarang? Nang digawi Allah Ta'ala wah ini nang apa? Kau kan jawablah. Nang wah ini nih nang digawi Allah Ta'ala nang apa? Mata diam mana? Imam Ibnu Syajari terdiam. Malam soleh bermimpi lawan Rasulullah. Mimpi lawan Rasulullah. Dilajari Nabi. Lah, pelajari Nabi. Hah? Nabi bener pelajari mimpi. Bangun, mana izin? Nang betakun semalam. Ini lah, oh ini, ulun takun semalam. Jawabannya ini. Sakanya bener jawab nampak. Sholli ala man 'allamaka finnaum. Iyo, bersalawatlah engkau kepada orang yang telah mengajarimu di dalam mimpi. Ketahuan sidin. Mimpi ketahuan. Oh, tapi bang ini Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir. Intinya bukan itu, ketahuan. Sudah kalau Imam Ibnu Adi hadir benar di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani benar. Syekh Abdul Qadir duduk di bangku di kursi karena orang-orang Timur Tengah kayak itu dina kada kayak ini kada pengajian kamu benar berkursi kamu harus santai nah berkursi nampak timbul Syekh Abdul Qadir Jailani turun berduduk benar. Duduk ke bawah, bingung jemaah. Bingung. Hah? Setelah itu apa? Setelah itu ujar Syekh Abdul Qadir, ya Ibnu Adi, kamu tadi lihat mimpi lawan Rasulullah. Kan betakon pian kenapa turun? Nyata aja aku turun, Rasulullah datang dalam mimpimu.
Aku hormat Tuhan Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu benar ini di dalam mimpi. Ya Allah ya Karim. Coba ya pikirkan. Ini. Antik manusia ini antik. Kita menjawab itu aja mana? Jawabnya nang jawabnya apa? Jangan nang asal pintar nih. Mimpi itu alam nang apa? Alam mimpi jar pintar. Adalah dalam kitab disebut alam mimpi. Nah, orang wali masuk ke dalam mimpi seorang antik lagi. Ini mana melajari unik lagi. Ya Allah. Ini pahamlah. Nanggo maksud intinya persoalan hidup, permasalahan hidup dan sebagainya apabila tidak bisa terjawab di dalam kehidupan, carilah jawabannya di dalam mimpi. Nah, pertanyaannya paling itu, bagaimana caranya mencari jawaban di dalam mimpi. Banyak ulama melajari mah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Paling kita kada kabul bener ya. Sudah aja aku baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Hendak kuring dibaca 9 kali. Hendak mimpi apa aja? Kok hendak mimpi gadis kok umpamanya kada mau. Dada ayo mau bener. Hah? Orang bahari ada benai tirakat khusus, ada cara khusus nang supaya ini mimpi jawaban benar, bukan tala'ubus syaitan, bukan khayalan, bukan adgasu ahlam, tapi ini dari Allah berupa ilham lawan para nabi, berupa wahyu lawan para rasul. Asyik ke dari ini ngaji diri aja ngarannya deh. Mudah-mudahan ini nang zahir-zahir aja benar. Ya hanya nang mencari hendakan setan deh, jadinya lilitnya nang kayak ini sekalinya. Bermimpi nih para naum. Nah panang dilihat jasada rajulin, tubuh seorang laki-laki. Nah ya nang arek urut tadi nah sakalinya syibahal balur, bagaikan kaca balur awak nih. Nah ya nang orang urut tadi soalnya kelihatan seikungan kelihatan. Yura dakhiluhu min kharijihi, dilihat di dalamnya mulai luar. Nah ya kelihatan nang kayak kaca balur ya gini nah diri. Ya Allah, dinampakkan Allah. Sakalinya nampak ada sakalinya setannya. Coba itu wara'a syaitana, dan melihat dia akan setan. Jangan seitanu lah, seitanu jadi pak ya setan yang melihat ngarannya. Ini wara'a syaitana, dan melihat dia akan setan fi surati dibda'in, dalam rupa kodok. Oh rupanya kayak kodok. Ini kodok kayak kodok sekalinya di mana? Qaidin. Kodok setannya nih berbentuk kayak kodok salah. Ala mangkibihil aisari,
duduk, kodoknya diduduk duduknya itu atas bahunya nang kiri, baina mangkibihi, antara bahunya. Nih bahu kiri nih. Nih duduknya di sini nih. Di sini antara di sini nah. Wa uzunuhu, kodok itu bertelinga. Telinganya lahu khurtumun tawilun. Dia punya khurtum. Khurtum nang panjang. Ya talulah khurtum ini dinai belalai. Nah, telinganya surut sampai ke hati. Dakikin halus adkhalahu min mangkibil aisari, dia masukkan belalainya itu dari bahunya yang kiri ila qalbihi. Nah duduk sini kayak kodok. Ini telinganya bu panjang nih ada khurtumnya ada. Anggaplah nang kayak trompet telah masuk misalnya ke hati di sini Ini di sini, kada di sininya nih, kayak kodok sekalinya setannya nih. Ila qalbihi, di sininya membisiki yuwaswisu, membisiki ilaihi ke hati. Bisikinya, lewat khurtum dari lewat khurtum tadi. Fa iza zakarallaha, apabila seseorang ingat lawan Allah, khanasa beundur nininya nih, khurtumnya nih beundur, bilanya kena bermaju, nang kayak anggaplah model kayak trompet lah. Dalam hati kada, sekalinya kan dalam hati kada. Bisikannya ke dalam hati, bukan syaitannya ada di hati kan. Masa di hati ada syaitan, kayak apa anehnya? Iyalah dan bujur ini kan kolbun, hati, di dalam hati ada syaitan demam. Dalam diri ada syaitan. Setan itu punya khurtum membisiki ke hati. Nah itu nang bener. Ini lohis banget nih. Itu bilanya ingat lawan Allah mundurnya, lupa orang lawan Allah masuk pulangnya. Ya Allah, ternyata kayak ini bener. Tak pakai setannya di sininya kada kawai dene. Hati di sini dia Ini hati ini di sini, kolbun di sini dua jari di bawah puting susu. Ini kolbun sini kolbun. Berarti ini di sini dia Sud. Dada kada. Yuwaswisu fi sudurinnas, lewat dada ke hati. Ke ini. Tapi kalimatnya mana? Angkanya poinnya iza zakarallah, apabila hatinya ingat lawan Allah, bukan muntung. Iza zakarallah, apabila hatinya ingat lawan Allah, khannasa. Ini mundurnya karena mundur ini lalu dengarannya khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kawalah kita selamat dari setan ini. Ini nang di padahan supaya selamat. Ya ini nang diurus. Bukan tempat maksiat mana. Jangan birnya nang disalahkan.
Jangan perempuannya nang disalahkan. Nih, nah iyanya, nih nang meniup nih. Lawan nafsu, mbah wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihuma wa inhuma mahadakan nusha fattaimi. Tempat maksiat dianjurkan kan ada tempatnya nang jadi masalah nih si Hannas nih jadi masalah lawan nafsu itu sumbernya mun itu biar saja ikam bilang biar orang betangsa seminggu di stadion nih kada apa-apa pondokan kada apa-apa. Munang nininya nang bergelora jangan di stadion di sini di Wiwarna didatanginya mana lagi Padang Hantu didatanginya karena nini nang jadi masalah. Paham orang sufi gitu kan bukan maksiat nang jadi masalah tapi dirinya nang bermasalah. Paham deh. Tuh kalimat sufinya solahai bukan maksiat yang bermasalah yang jadi masalah tapi dirinya yang bermasalah. Maksiat kan jadi masalah selama dirinya kada bermasalah. Diri kita ini yang bermasalah. Iya Ban, coba Ban. Ini melihat bini-bini, nah bang siapa yang bermasalah din? Bini-bini bener ikam masih bini motor nih, nah masih motor. Pas di muka binian rambut panjang bore mau bagusnya, ikam oma rusak otak. Bang inya kan yang menimbulkan masalah, diri kita kan yang bermasalah. Aku jujur Pak Hari kedua Bapak, berarti ini kedua masalah ngarannya. Tuh bang masalahnya jujur, bukan itu masalahnya, dirimu yang bermasalah. Apa maksudnya? Orang sufi jangan mau urusi tempat maksiat, urusi dirimu. Paham lah, makanya nih urus, nih bujurakan aja nah diri nang bermasalah nih dibujurakan. Mun sudah kada bermasalah lagi, nafsunya kada bermasalah, khanasnya kada bermasalah, iya itu tadi biar dihiga rumah bener kada apa. Aduh, iyalah, biar orang betilanjang kada apa ya, dirinya kada bermasalah. Lalu banai berbedalah metode antara orang fikih dengan orang tasawuf. Orang fikih maksiatnya nang diurus. Bubarkan tempat maksiat, jangan ada tempat maksiat. Itu nang diurus tuh orang fikih. Ada orang tasawuf kadang itu nang diurus dirinya jangan bermasalah nih nah ini ambil seorang aja mun kadang menonton. Coba ya kamu, coba aja nah. Ini kamu hendak hibuh seberabayan, ayo inya karena bermasalah manusianya lah. Ini nah di di mana ya? Umpamanya di stadion nih karaoke, oh my Allah, kue sumangka. Talinya milai berbaya ada pulang. Soalnya yang menjarat semangka nih talinya berbaya ada, bungkusannya. Oma ikan pundukan mengapung. Nang dibunju sana dengar ngapung inya kan nang bermasalah. Bahwa dulu apa ini biar itu aja. Nah iya sih benar masalah. Ya Allah. Nitu kan nang sebenarnya benar nang dibubarakan. Ini kan nang dibujurakan. Hah?
Nang sebenarnya nang dibujurakan dirinya mana jangan bermasalah. Mun kadina nontonnya akunnya bujugit lah kan. Aji kambirnya beti lanjang tapi kadina nonton akunnya. Dah kon ini karena ada nang menonton dan ini nang bermasalah. Mestinya beban. Itu jarang ada diburakan kadampe tatap pae mun dalam bahasa kehidupan ngaranna bana itu api dalam sekam bana. Mun tempatnya aja dibubarakan, dirinya kada dibujurakan bagaikan api di dalam sekam. Suatu saat terbakar pulang menunggu bener ya kena ada tulak. Selama kada ini selama kada ada lah sementara dunia canggih. Kada sarana di stadion, di Kelambu gen ada. Nampak HP. Nah, kada jadinya stadion. Ayo, HP pulang ditimbay. Masalah ini dia timbay pulang HP-nya. Ya kada. Di TV pulang ada. Timbay TV-nya. Ini mulai masalah jujur. Ini timbay pulang TV-nya. Mbak ada pulang ini di dinding. Apa ngarannya? Layar tancap orang mau olah. Ayo, buang dindingnya. Maulah beres. Kadang mau beres. Nang mau beres tuh dirinya nang bermasalah ini diberesakan. Nafsunya lawan syaitan. Lawan apa memberesakan? Zikrullah. Paham salah? Nangaran kekuatan zikir. Kayak apa caranya membasmi maksiat? Zikrullah. Apa hubungannya zikir lawan maksiat jar? Nah, kada pintar. Itu kan natijah bahasa mantik kunai natijah itu semua makanya bahasa urinai hidup problem hidup apapun atasilah dengan zikir. Bahasa lain mana ada lagi nama ini kadang alih-alih sholawat kepada Nabi menyelesaikan semua permasalahan hidup. Nah ini kan digawi Wahabi, zikirnya bid'ah, salawatnya bid'ah. Ayo coba pikirkan. Nah iya nang benai. Iya ikam nang kisah orang nih. Orang ikam tuh fakta ikam kisah hari nih orang nih. Orang kayak apa menyambatkan ini. Ini orang aja nah. Orang alim mana tapi orang luar negara ke Indonesia mendengaran di Indonesia ini di Timur Tengahnya kan melihat benar wah subhanallah masya Allah ya gitu aja itu pulang subhanallah haram dah gitu apa di Indonesia biasa nang tangan ke sini baju kantat biasa ada di nang bebalah dada nang terminal para kelihatan haram ada begaduhnya ini gawiannya haram hari-hari parakinya mana parakinya haram kah sedikit tadi nih akhirnya apa akhirnya terjerumus berucap benar aku nih ikam jar janggutku aja nang alim tetap janggut di bawah ada alim nanti
Dapatnya kamu ini ke Indonesia kamu. Kata Masya Allah Subhanallah terus. Habis. Allahumma la tusallit alaina syaitanan maridan wala insanan hasudan wa a'inna ala zikrika wa syukrika bijai khatimi anbiyaika wa rasulika sallallahu alaihi wa ala alihi wa syarrafa karrama amin ya rabbal alamin. Al-babu sabi'a asyara ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.